उद्धारकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट महत नाम समस्त स्वागत प्रेज द लॉर्ड शुभेच्छा ज्ञापन करे प्रभु आम प्रत्येक प्रचुर भाव में आशीर्वाद प्रदान करंतु एवं प्रिय ईश्वर रक्तर कृत मंडली भाई भौणी प्रत्येक प्रभु आम अनुग्रह समय प्रदान कर आस ए समय मध्य आम ईश्वर वाक्य आड़ अल्प समय निजर ध्यान निजर मन एवं प्रभुर वाक्य आड़ को कर डेरिबा जहाँ वाक्य भी परमेश्वर आम जीवन को से वाक्य दे कथा कहवा परमेश्वर अटंती आउ ए समय बेलारे आपण मान निकट एक मु क्षुद्र प्रसंग रखा इच्छा करे क्षुद्र प्रसंगर शीर्षर नाम बा प्रसंगर नाम है प्रभु गोटे विषय कहले तुम्हें माने पृथ्वीर लवण तुम्हें माने पृथ्वीर लवण आसतु आम पाठ करवा जहाँ लिखा जाए माती लिखित सुसमाचार 5 अध्याय 13 पदरे यही प्रकार लिखा जाए माती 5 अध्याय 13 पद तुम्भे माने पृथ्वीर लवण किंतु लवण जदि स्वाद विहीन हुए तेबे ताहा काहीरे लवण तो युक्त हेबो आउ ता कौनसी कार्ययोग्य नुहे केवल बाहर पका जाए लोक मानक पाद तले दलित हेबार योग्य प्रभु नाम गौरव हो प्रभु मैं विशेष क्रम कहवाई चाहे प्रभु कहले तुम मैंने पृथ्वीर लवण लवणर आत्मिक अर्थ ईश्वरीय शुद्ध पवित्र स्वभाव को बुझाए लवणर आत्मिक अर्थ ईश्वरीय शुद्ध पवित्र स्वभाव को बुझाए प्रभुंकर लोक माने विशेष प्रभु चाहिए मनुष्य जेपरी लवणर स्वभाव पृथ्वी रे मनुष्य जेपरी लवणर स्वभाव पृथ्वी रे देखाइबो मनुष्य को लवण सहित कहीं तुलना कले प्रभु यह हमें जानवा दरकार आ विशेष प्रभु लवण सहित मनुष्य को तुलना करी कहीं कहले तुम्हें माने पृथ्वी लवण मनुष्य को लवण सहित तुलना करी कहबार प्रकृत अर्थ कौन अर्थात कौन बुझु आमे या कौन दर्शाए आमे कौन एतिरु जानी पारे आ प्रकृत रे गुप्त रहस्य विषय कौन अटे कौन एही लवण सहित मनुष्य मान सहित तुलना करवा कौन ईश्वरीय सहित कौन से स्वभाव चरित्र बा लवणर गुण स्वभाव चरित्र सहित मनुष्य मान सहित किछि प्रभु पाइबा पाई देखिबा पाई आशा कले कि इच्छा कले कि तेणु करी परमेश्वर जीशु ख्रीष्ट कहले तुम माने पृथ्वीर लवण आ विशेष कर आपण जानती लवणर गुण बा स्वभाव लवणर गुण बा स्वभाव लवण सर्वदा एक रंग अटे लवण केबे भी तार रंग को परिवर्तन करे ना बदलाए नाही लवणर स्वभाव बा गुण सर्वदा एक रंग अटे व्हाइट बा धला रंग यार अर्थ विशेष ध्यान दियंतु लवणर रंग अटे लवणर स्वभाव बा गुण तार रंग धला अटे यार अर्थ मंडली तांको लोक माने मध्य मंडली हेउ कियो बा तांकर मनोनीत लोक माने मध्य ईश्वरीय गुण ईश्वरीय शुद्ध पवित्र गुण स्वभाव जीवन एही पृथ्वी रे देखा जिबा एवं सही शुद्ध पवित्र स्वभाव गुण चरित्र जीवन को प्रकाश करबा पाई परमेश्वर आमान जीवन ठारू चाहिए जेपरि आम जीवन ठार प्रकाश होबो स्वभाव पाइबो आ ए पृथ्वी रे देखा जिवो एई लवण सहित मनुष्य मान कौन कले तुलना कले कहीं लवणर गुण हूँ धला अटे ए ठीक धलार अर्थ प्रेम लोक माने शुद्ध पवित्र स्वभाव चरित्र जीवन को दर्शाए आ एही प्रकार शुद्ध पवित्र स्वभाव चरित्र ईश्वरीय गुण आमानकर जीवन रे आमानकर स्वभाव रे आमानकर चरित्र जहा अछि ए पृथ्वी मध्य ता जेपरि प्रकाश पाइबो देखा जीवो एवं ईश्वरकर गौरव जेपरि प्रकाशित हेबो एवं आमानकर जीवन द्वारा जेपरि से स्वभाव के पृथ्वी रे देखाइबा पे परमेश्वर आमानकर कोन कले लवण सहित तुलना कले
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ ହଉ। ଯେପରି ଲବଣର ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର ବା ତାର ଗୁଣ ଧଳା ଅଟେ, ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧଳା ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ସ୍ୱଭାବ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟର ରଙ୍ଗ ଦାଗ ମିଶ୍ରିତ ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଉ ଯେପରି ନ ହେଉ, ମିଶ୍ରିତ ଯେପରି ନ ହେବ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରଙ୍ଗ ବା ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ରରେ ଯେପରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରଙ୍ଗ ବା ଦାଗ ଆସି ନ ବଦଳାଇ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର ଗୁଣ ଈଶ୍ୱର ଗୁଣକୁ ଯେପରି ବଦଳାଇ ନ ଦେଉ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲବଣ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିଅଛନ୍ତି। ଯେପରି ଲବଣର ସ୍ୱଭାବ ରଙ୍ଗ ଏକ ଅଟେ, ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଗୁଣର ସେହି ପବିତ୍ର ଗୁଣ, ସେହି ପବିତ୍ର ସ୍ୱଭାବ, ସେହି ପବିତ୍ର ଚରିତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେପରି ବଦଳି ନଯିବ। ଯେପରି ଧଳା ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଶୁଦ୍ଧତା ଅଟେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ରହିବ ଏବଂ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେପରି ଶୋଭା ପାଇବ, ପ୍ରକାଶ ହେବ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଠାରୁ ମୋ ଜୀବନ ଠାରୁ ସେ ଆଶା କରନ୍ତି, ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପବିତ୍ରତା ଶୁଦ୍ଧତା ରଙ୍ଗରେ ଯେପରି କୌଣସି ଏ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗର ଦାଗ ଯେପରି ନ ଲାଗିଯାଏ ଆଉ ବଦଳି ନଯାଏ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ। କାରଣ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହି ପୃଥିବୀ ଜାଣିବା ଉଚିତ, ଏ ପୃଥିବୀ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଅଛୁ ସତ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୃଥିବୀର ଲୋକ ନୁହଁ। ଏ ପୃଥିବୀ ଜାଣିବା ଉଚିତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଥିବାଟା ଆମେ ସତ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ ପୃଥିବୀର ଲୋକ ଆମେ ନାହୁଁ। କାରଣ କେମିତି ଜାଣିବ? ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେହି ଗୁଣ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏ ପୃଥିବୀ ଯେପରି ଜାଣୁ କି ଆମେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ଲୋକ ନୁହଁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଲୋକ ଅଟୁ ବୋଲିକି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ମହିମା ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ ଲବଣର ଗୁଣ ଧଳା ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ରକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆଉ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ କରି ଦେଖାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଯେପରି ଗୌରବ ହେବ, ତାହା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଠାରୁ ଆଶା କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଏହି ଲବଣ ଯଦି ସ୍ୱାଦବିହୀନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଲେଖାଯାଇଛି ବାହାରେ ପକାଯାଏ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଦଳିତ ହୁଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ଲବଣ ପରି ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଯେଉଁ ତାହାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ସ୍ୱଭାବ ଥାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ମହିମା ପ୍ରଶଂସାର ସୌଭାଗିତା ମିଳିତ ଜୀବନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ, ମହିମା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଗୌରବ ହେବାର ସୌଭାଗିତାରେ ମିଳିତରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ନ ଦେଖାଯାଏ, ସେହି ଜୀବନ ବାହାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ସେହି ପ୍ରକାର ଜୀବନକୁ ବାହାରେ ପକାଯିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ମହିମା ପାଆନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବାହାରେ ପକା ଯାଏ, ପାଦ ତଳେ ଦଳିତ ହୁଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା? ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପବିତ୍ର ସ୍ୱଭାବକୁ ଜଗତରେ ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ କୁଳସିତ, ଅଶୁଚି, ଅଶୁଦ୍ଧ, ଅପବିତ୍ର କରିବେ, ଏହିମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପବିତ୍ରତା ସ୍ୱଭାବକୁ ଜଗତର ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ କୁଳସିତ, ଅଶୁଚି, ଅପବିତ୍ର, ଅଶୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଏହିମାନଙ୍କୁ
ମହିଳା ମହିଳା ଆବର୍ଜନା ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଯିବ। କାରଣ ଲେଖାଯାଇଛି ବାହାରେ ପକାଯାଇ ପାଦ ତଳେ ଦଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କୁ ମହିଳା ଆବର୍ଜନା ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଯିବ। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ହେଉଛି ନର୍କ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ହେଉଛି ନର୍କ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବର୍ଜନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଇଳା ଗଦା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଇଳା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଅଇଳା ଗଦାରେ ନେଇ ପକାଇଥାଉ, ଆମେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇଥାଉ। କାରଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟତା ନୁହଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏହି ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର, ଏହି ପ୍ରକାର ଜୀବନକୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ମହିଳା ଗାଦା ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଇନି ଖିଆ, ଗୁଟକା ଖିଆ, ସିଗାରେଟ୍ ପିଆ, ପାନ ଖିଆ, ମଦ୍ୟପାନ ଦ୍ରବ୍ୟକାରୀମାନେ, ବେବିଚାରୀର ନିଶା, କାମୁକତାର ନିଶା, ଆଜି ଫ୍ୟାସନର ନିଶା, ଷ୍ଟାଇଲର ନିଶା, ଆଜି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାର ନିଶା, ବିବାହ ଘରେ, ଯାତ୍ରା ଘରେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ମନୋରଞ୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଶରୀରର ବାସନା ସହିତ ଖେଳୁଥିବା ମହିଳା ଆବର୍ଜନାର ଜୀବନ ନର୍କର ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ହିଁ ପକାଯିବ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏଇମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଏଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ରତାକୁ, ଶୁଦ୍ଧତାକୁ, ସ୍ୱଭାବକୁ, ଚରିତ୍ରକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣର ବିଷୟକୁ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ମହିମା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସହଭାଗିତାରେ ମିଳିତ ହିଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବା ଏହି ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ରର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏ ପୃଥିବୀରେ, ଏହି ଜଗତରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ପ୍ରକାର ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ନର୍କର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅଛି। ଆଉ ନର୍କ ହେଉଛି ସେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପକାଯିବ। ଏଣୁ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ପୃଥିବୀର ଲବଣ ଅଟନ୍ତି। ଲବଣ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଉଦାହରଣ ହେବା ପାଇଁ, ଏକ ଆଦର୍ଶ ହେବା ପାଇଁ, ଏକ ପରିତ୍ରାଣର ଦିଗକୁ କଢ଼ାଇ ନେବା ପାଇଁ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ କଢ଼ାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଅନ୍ଧକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦିଗରୁ କଢ଼ାଇ ନେବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର ଗୁଣ ଥାଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ନଚେତ୍ ପ୍ରିୟଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଇନି ଖାଉ, ଗୁଟକା ଖାଉ, ସିଗାରେଟ୍ ପିଉ, ଏ ଜଗତ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେଆଡ଼େ ଚାଲିଲା, ଏ ଜଗତ ଯୋଉଟା ଚାହିଁଲା ସେଇଟା କଲା, ଏ ଜଗତ ଅନୁସାରେ ନିଜର ଜୀବନ ଯାପନ କରିଲା, ଏ ଜଗତ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛି ସେଇଟା ଦେଖିଲା, ଏ ଜଗତ ଯୋଉଟା କରୁଛି ସେଇଟା କଲା, ଏ ଜଗତ ଯାହା ଚାହୁଁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଜୀବନ ଯାହା ଚାହୁଁଛି, ଶରୀର ଯାହା ଚାହୁଁଛି, ସେଇ ଶରୀରର ବାସନା, ଶରୀରର କାମକତା, ଶରୀରର ବଶରେ, ଶରୀରର ଅଧୀନରେ, ଶରୀରର ଅଭିଳାଷରେ ଥାଇ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଗୁଣ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଗୁଣର ସ୍ୱଭାବକୁ ଯେଉଁମାନେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଏ ଜୀବନକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ଅପବିତ୍ର କରନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ନର୍କ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି, ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି କି ଏମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ଏଣୁ ଆସି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଲବଣ। ଆଜି ଆମେ ଲବଣ ହେଇକି ଲବଣର ଏ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବ, ପ୍ରକୃତ ଗୁଣ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଚରିତ୍ର ଯେପରି ପୃଥିବୀ ଦେଖିବ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ ହେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ମହିମା ହେବ। ଏଇଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ, ମୋ ଜୀବନ ଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି କି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ମହିମା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର ଗୁଣ, ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ରତାକୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ, ଯାହା ପୃଥିବୀ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚ, ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ, ଏହି ଲୋକମାନେ, ଏହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ଲୋକ ବୋଲି ପୃଥିବୀ ଜାଣୁ। ଆଉ ଲବଣର ରଙ୍ଗ ପରି ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ମୋ ଠାରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଣୁ ଆସି ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।